مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام ہو میرے بہن بھائیوں۔ خداوند آپ کو برکت دے کہ آپ خوش رہا کرے، خداوند کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کا زندہ کلام۔ دشمن کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، دشمن کی طاقت ٹوٹ چکی ہے۔ دشمن کی طاقت کو توڑنے والا کون ہے؟ دشمن کو زیر کرنے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع المسیح جو منجی یعنی ہمارا نجات دینے والا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے یسایہ کی کتاب، اس کا 7 باب، اس کی 14 آیت، اس میں لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 7 باب، اس کی 14 آیت میں بتایا گیا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل ہوگا۔ ایمانویل کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لفظ ایمانویل بائبل مقدس میں صرف 3 مرتبہ آیا ہے۔ بائبل مقدس میں سے یسایہ 7 باب کی 14 آیت، یسایہ 8 باب کی 8 آیت اور متی 1 باب کی 23 آیت۔ بائبل مقدس میں صرف لفظ ایمانویل 3 مرتبہ آیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لفظ 3 مرتبہ ایمانویل کا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ 2 مرتبہ پرانے عہد نامہ میں، یسایہ 7 14 8 اور 1 مرتبہ متی نئے عہد نامہ میں۔ اور آگے آپ دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب، اس کا 8 باب، اس کی 10 آیت میں کیا ہے؟ یسایہ کی کتاب، اس کے 8 باب کی 10 آیت میں کیا ہے؟ 8 آیت میں کیا ہے؟ پہلے 8 آیت دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ اور وہ یہوہ میں بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ یہوہ میں بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی تخنائی بڑھتی جائے گی، وہ گردن تک پہنچے گا اور اس کے پردوں اور اس کے پروں کے پھلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وصیت اے ایمانویل چھپ جائے گی۔ لکھا ہے کہ اس کے پروں کے وصیت اے ایمانویل چھپ جائے گی۔ آگے 10 آیت میں وہ بتاتے ہیں ہمیں 10 آیت میں ہمیں اس نے بتایا ہے کہ تم منصوبہ باندھو پر وہ باطل ہوگا، تم منصوبہ باندھو پر وہ باطل ہوگا، تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا، تم کچھ کہو اور اسے قیام نہ ہوگا، کیونکہ خدا ہمارے کہاں ہے؟ ساتھ ہے۔ جس کا اس نے بتایا اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے یسایہ کی کتاب، اس کے 2 باب ہے اور اس میں سے 3 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ 10 آیت میں جب ہم خداوند کے بندہ، خداوند کے بیٹے، خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اس کا ترجمہ درج ہے، لیکن یسایہ 8 باب کی 10 آیت میں بھی یہی لفظ ہے۔ یسایہ 8 باب کی 10 آیت میں بھی یہی لفظ ہے۔ یہ اردو میں انہیں اس نے بتایا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس اہم لفظ
का पूरा मफहूम समझने के लिए ये एक अहम लफ्ज़ है, यानी इमानुएल। इसका पूरा समझने के लिए हमें क्या करना है? सहाक, इसके सिहाक व असबाक पर गहरी निगाह डालने की ज़रूरत है, यानी इस पर हमें गहरी नज़र डालने की ज़रूरत है। तो खुदावंद हमें क्या करेगा? बरकत देगा, वो हमारे साथ साथ रहेगा। खुदावंद का जिंदा कलाम जो है हमें बताता है यशायाह नबी का जो इंतज़ाम था ये एक रोया है। खुदा यशायाह नबी के एक रोया दिखाते हैं। लिखा यशायाह नबी एक रोया में देखता है कि एक कुंवारी हामला होगी। एक कुंवारी हामला यानी हामला होगी, खुदावंद की रहमत उस पर होगी। ये अलमा जो है यानी वो औरत, अलमा का मतलब है यानी वो औरत जिसकी शादी ना हुई हो। मां मरियम जो है उसकी शादी नहीं हुई थी। यशायाह नबी की ये रोया है। रोया में वो देखते हैं कि उसकी एक अलमा जो है उसकी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, ना हुई हो, हामला है और उसके बेटा होने वाला है और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये यशायाह नबी की पेशन गोई है, वो पेशन गोई करते हैं रोया की। जिसको रोया में बताया जा रहा है कि एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगी, यानी खुदा हमारे साथ है। खुदा जो है हमारे साथ साथ है। यशायाह नबी ने 750 वर्ष खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दी कि वो पैदा होगा और वो हमें आज़ाद करेगा, वो हमें गुलामी से आज़ाद करेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ाम है खुद ब खुद, जो अज़ल से अब तक चलता रहा है। जो कहता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, वो कहता है मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ। वो कहता है कि मेरे सिवाय कोई खुदा नहीं। वो फिर ये भी कहता है कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। वो खुदावंद के बंदा मूसा, अपने खुदावंद के बाप के बंदा मूसा से बात करते हुए कहते हैं कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। यूहन्ना की किताब उसके 8 बाब की 58 आयत है। खरूज की किताब उसका 3 बाब 14 आयत में वो ये भी बताते हैं कि मैं जो हूँ, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ, खुदावंद का बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारा मनंजी यानी हमारा निजात दहिंदा, जिसका लोग निशान तलब करते हैं। निशान तलब करना, अख्जा बादशाह जो है वो इस बात को भूल जाता है, छोड़ देता है, कहता है कि मैं निशान नहीं चाहता। आज हम लोग जो है निशान चाहते हैं, मौजज़े देखते हैं। देखना, जहाँ एक मौजज़ा देखते हैं उसी जगह पर हम चलना शुरू कर देते हैं। जिस तरफ कुछ सुनते हैं उसी तरफ हम जाते हैं, लेकिन निशान नहीं। हमने खुदा पर ईमान रखना है और तो वो हमें बरकत देगा, वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। ऐसा निशान हमने नहीं तलब करना जिस निशान की वजह से हम हमेशा की ज़िंदगी से बाहर हो जाए। खुदा हमदा आपको बरकत दे। आमीन।